Hello students. What it is the time to start with our chapter 2 with respect to internet programming, that is what XHTML2. So here we actually start with what this chapter we need to know what exactly XHTML briefly we need to know. So for that I used to go for what some board work. XHTML. X means extensible. This one is hypertext markup language, you know this. X for extensible. So we may call it as XHTML. It is the combination of XML plus HTML. Okay. So XML, what exactly the XML? It is the data format. Data format. Okay. So it uses the same kind of tag approach. How the HTML is going to use same kind of approach this what XML also using. So by combining what the approach of XML with HTML, the result is XHTML. So we may call it as this is what improved version of HTML. That's it. No need to bother what lot about this what XHTML, HTML difference and all. Anyhow, we are discussing in the what end of this chapter. But the thing is, it is just enhanced version, improved version. Presently, we are using HTML5. Okay, for this purpose only, in our HTML programs, what I using earlier, I will open Notepad++. So earlier we used to use this what doc type HTML. Okay, this doc type nothing but a document type. The HTML document type HTML nothing but we are using HTML5. That's it. Nothing more than that. Okay. So apart from this, we need to start with what the concepts of second chapter. So here, what there is a concept called images. What exactly image mean? So if you open any social site or any WhatsApp or any what web content, we came across images as well as videos and audio. Okay, which is nothing but a multimedia content. Multimedia content. Okay, so I'm going to open so some of the what the web browser I'm opening. Look at here. We came across many images. Here also there is an image. Okay, Google account related image. If you come below, here we not find. Yes, here also some images. If you open what the social sites, something like Twitter or Facebook. So there also we came across a lot of images. Okay, see the purpose of these images and as well as the video and audio content which increases what user which increases what user interaction with respect to the what um, with respect to the what website. So if you came across what the Facebook, I just opened the what Facebook page. Here we have many images. This one is profile image, and there what some of the groups what we what subscribed, then followed by the post images, then again here some profile images. Okay, these are what nothing but image tags. Okay, so here we are using images, sorry, image tag in order to what render these images into web page. Got it? So later the thing is I'm going to open one more website. Okay, suppose google.com. So here this content we can able to say this is also image. Okay, we need to check, just inspecting the document we can able to check whether it is image or not. Okay, so I will come for developer tools. Okay, for that the shortcut is F12. If you come for developer tools, here there is an option called inspect element. I'm going to click on this. See, look at here,
and I will maximize this as well. See, I'm going to click on this Google. They're telling that it is what image. Getting? So in the same way, if I'm going to click with respect to this, what I'm going to select this inspect element, and I'm going to click on what this. Probably this will not what considered here. We need to go for some other related stuff. Yes, here I used to go for inspect element. Probably I pressed some invalid shortcut. Okay, no problem. Be patient. Yes, inspect element. See, I'm just placing the what the inspect element uh, option on the respective images, and we can able to find image tags here. Getting? So this is how the images are extensively used with respect to what our today's web content. Getting? So ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ just we need to go with the syntax. Okay, before that I'm going to tell something with what which respect to what attribute, what actually attribute mean. Okay, for that some board work is needed. See, look at here, there is a tag, there is a tag, something called what, head tag. Here for head tag, what we used to put, uh, head. In head, better consider some other tag. Instead of head, we need to go for what, some attribute kind of thing. We may consider any other tags, something like paragraph tag. So paragraph, for each paragraph we can able to what, give an id, something like p1. Got it? So this id is nothing but an attribute. This id is nothing but an attribute. You people may know what exactly attribute mean by the what knowledge of database. Attribute nothing but properties. Okay, so these are the properties. id, we may use another attribute called style, and we may use what, many different attributes like class. Okay, these are what, these attributes, class, style, and id are the attributes of a what particular tag which perform some what specific action. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ id ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು id attribute ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ attribute. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೀನ್? ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ಬೆಟರ್ ದಿ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. I'm going to open this example. So in source ನೋಡಿ, this is what source is the what we may call it as attribute. Suppose ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು attribute ಇದೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ALT ಅಂತ. ALT attribute ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಮೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್.
ಇಮೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಪೇರಿಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಟ್, ವಿಡ್ತ್, ಐಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡು, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾತ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ನಾಟ್ ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಆ ಇಮೇಜ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ, ಸೋರ್ಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಡ್ತ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಐ ಪಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಮೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, image.html, ಇದನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ image.html, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಈ ಫೈಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾತಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ URL ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಐಸ್ಯಾಟ್ ಲೋಗೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದು ನೋಡ್ಬೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಣ. ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಮೇಜ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಾರ್ಡರು, ವಿಡ್ತ್, ಹೈಟು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡು, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿ ಪೇಜ್. ನೋಡಿ, ಗೆಟಿಂಗ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾತ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಮೇಜ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್, ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಏನೋ ಇಮೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಲೋಗೋ ಡಾಟ್ JPG ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ this is what the location, this is what the image file and followed by extension. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಇಮೇಜು ರೆಂಡರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ JPG ಇದೆ, ನಾನು JPEG ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಮೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನಾಟ್ ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ XHTML ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದೀವಿ, ಟ್ಯಾಗ್ದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡಿದೀವಿ, ದೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಇಮೇಜಸ್ ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ,
JPG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, JPEG ಮತ್ತು .gif ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.